میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے. میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی. لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ECL سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا. میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اس ملک میں یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی. اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے, ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بات چیت ہو رہی ہے, مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے. لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی, آپ کو جانا پڑے گا. بیک ڈور رابطوں کی بھی کوئی خبریں جو ہے افواہیں جو ہے گردش کر رہی ہیں, تو کچھ ایسا بھی کچھ سلسلہ چل رہا ہے بیک ڈور رابطے کچھ قوتوں سے؟ میں نے یہ بات جب میں ڈسکا جا رہی تھی تو میں نے کسی صحافی بھائی کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہے. PDM کو یا PMLN کو ماشاءاللہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے. میڈم جو سرکاری ملازمین پر فیل گرائے گئے اسلام آباد میں, شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ہم ٹیسٹ کیا تھا PDM کے لیے کہ PDM آئے گی, ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں, اس پر کیا کہیں؟ اور دھمکی دی بھی انہوں نے کہ انسان جو ہے حیران ہوتا ہے کہ کس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جو ایٹم بام ہے وہ ابھی پڑا ہوا ہے بہت دیر سے, تو ذرا جو مہنگائی سے پاکستان کے عوام رو رہے ہیں, ہم نے کہا ذرا چلا کے دیکھ. مطلب اس قسم کی باتیں کرنا تو میری تو سوچ سے بھی باہر ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں. ایکسپائر ہونے کو جا رہے ہیں جبکہ ان کے پیچھے مکمل ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, 3 بار کے وزیر اعظم ہے, تو اس پہ کاؤنٹر اسٹریٹجی پاکستان مسلم لیگ کی کیا ہے؟ میاں صاحب وہاں پر اپنے جو بھی لیگل ان کا جو پاسبلٹیز ہیں وہ ضرور کر بھی رہے ہوں گے, اس کو ایکسپلور دے بھی رہے ہوں گے. لیکن مریم نواز شریف آپ سے نہیں سنبھالی جاتی. نواز شریف کو واپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ میڈم یہ بتائیں کہ آپ دیکھتی ہیں کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی, کر رہی ہیں ضمن انتخاب میں. بات دیکھا یہ جاتا ہے کہ انتظامیہ ملوث ہوتی ہے دھاندلی میں. آپ کس حد تک پوری امید ہے کہ آپ کا یہ کینڈیڈیٹ جیتے گا؟ اور دوسری بات, سینٹ چیئرمین کی پہلے جب ووٹنگ ہوئی تو جیت گئے, حالانکہ اپوزیشن کے وہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے. اب آپ کتنے پوری امید ہے کہ سینٹ میں چیئرمین PDM کا متفقہ امیدوار جیت جائیں گے؟ میں بہت پر امید ہوں, انشاءاللہ خیر ہوگی. دیکھیں 2018 کے جو حالات تھے اور اس کے بعد جب سینٹ چیئرمین تبدیل ہوا تب یہ ایک پیج پہ تھے. اب تو ایک پیج والوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں اتنا بے عزت کرا دیا ہے کہ اب اپنے معاملات کو آپ خود ہی سنبھالیں, یا اپنی پرفارمنس امپروو کریں یا اپنی کارکردگی امپروو کریں. ورنہ ہمارے ادارے کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی ایسے انسان کو کیوں سپورٹ کیا جس نے ملک کا یہ حال کر دیا. تو اب یہ جواب تو ظاہر ہے سلیکٹرز بھی مانگ رہے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی تمہاری کارکردگی نے ہمیں بھی شرمندہ کر دیا. تو جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تب الیکشن چوری کرنا اگر امپاسبل نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے. اور میں خوش ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز میں جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس وقت بڑا افسوس ہوا تھا کہ پاکستان کی سیاست کیا شکل اختیار کر رہی ہے اور یہ خرید و فروخت جو ہوتی ہے, ڈرانا دھمکانا جو ہوتا ہے. لیکن اب میں ہائنڈ سائٹ کے ساتھ یہ سوچتی ہوں کہ اس قسم کے واقعات اگر ملک میں نہ ہوں, تاریخ میں نہ ہوں, تو قومیں کبھی سبق نہیں سیکھتی. اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ اتنی بری طرح ایکسپوز نہ ہوتے. آج جب یہ بات کرتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تو عوام کو وہ وقت ابھی بہت دور نہیں گیا. سب یاد آ جاتا ہے کس طرح آپ نے سینیٹرز کو اور MPAs کو اور MNAs کو فون کروائے, دھمکیاں دلوائیں, ان کی فائلز کھلوائیں, ان کے ووٹ خریدے. ایک MPA کو فون گیا, ہمارے لوگوں کو فون گیا, کسی کو ویڈیو کہا کہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس ہے, کسی کو کہا کہ آپ کی فائلیں ہمارے پاس ہیں, سب کچھ ہمارے پاس ہے. سیدھی طرح دھوکہ دو جماعت کو. تو یہ کر سکتے ہیں خفیہ طور پہ ادھر ادھر, لیکن جماعتوں کو الحمدللہ یہ توڑ نہیں سکے. جو MPAs ہیں, MNAs ہیں, عوامی نمائندے ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کو بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے. ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر ووٹ ڈرا دھمکا دلوایا جاتا ہے
तो लेकिन वो जमात को छोड़ने को वो भी तैयार नहीं है। मैडम ज़िमनी इंतखाब के हवाले से कितना उम्मीद है? ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखें उस दिन डस्का में 13 घंटे मुसलसल मेरी कैंपेन थी, रैली थी। जिस तरह एक छोटा सा जगह है डस्का, जिस तरह अवाम वहाँ पर उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन वहाँ पर मुझे तो पता चल गया था कि शेर जीत गया। हाँ, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये चीज़ छुपी नहीं रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में आपने तमाम तर धांधली के बावजूद जो आप 1 साल से प्लान कर रहे थे, और वो पूरी मेरे पास वो स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिए वहाँ का इलेक्शन चोरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 6 सीटें आपको टोटल मिली और मुस्लिम लीग नून के 6 बंदे आपने तोड़े जीबी में। और किसी को, और मुझे ये पता है ज़ाती तौर पे कि किस तरह डराया धमकाया गया उनको। वो साथ के साथ पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहाँ पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत होती है जो पंजाब की सियासत है या और सूबों की सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क है। तो ये यकीन करें कि वो जो 6 और 7 मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनको तोड़ा, सब के सब हार गए। तो आवाम भी अब लोटों को एक्सेप्ट नहीं करती, और धांधली आप एक हद तक कर सकते हैं। जब आवाम खड़ी हो जाए तो धांधली करना भी मुश्किल हो जाता है। हाउएवर, मैं आज मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ इंतजामिया को भी, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो वजीराबाद हो, चाहे वो डस्का हो, चाहे वो नौशहरा हो, कि मैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतजामिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आवाम के खादिम हैं, आप इस मुल्क के खादिम हैं, आप इदारों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी डर या धमकी में आकर, या इस खौफ से कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने किसी भी तरह इस हारी हुई जमात तहरीक इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। ये मैं इनको एक मैसेज दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हल्फ से, अपनी नौकरी से, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। 45-46 ममालिक की जो अफवाज है मुश्तरका अमन मशक़ें कर रही हैं, हुकूमत को अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी के समरात गिरदान रही है। क्या आप भी समझती हैं कि ये खारजा पॉलिसी की असरात है? क्या खारजा पॉलिसी है कौन सी हमारी भाई? हमारे तो दोस्त मुल्क हमसे नाराज हैं। वो हमारे तो दोस्त मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये है आपकी खारजा पॉलिसी। कश्मीर पे आप देख लें, पैसे आप मांगने जाते हैं, आपको वहां से पैसे नहीं मिल रहे। सारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ यूं खड़े थे और दहाइयों से पाकिस्तान के दोस्त थे, आज आप अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से गवा बैठे हैं उसको। पूरा का पूरा तवज्जो आपकी ना अवाम की तरफ है, ना महंगाई की तरफ है, ना खिदमत की तरफ है, आपकी ना खारजा पॉलिसी की तरफ है। सब मिल के जब एक ऑपोजिशन पे आपने तवज्जो रखी हुई है और उसमें भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो फिर हर माज पे आपको नाकामी का सामना तो करना पड़ेगा ना। और एक और बात मैं ये कह दूं कि आज मैं कहीं सुबह पढ़ रही थी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको शायद आज कोई नोटिस मिला है, 200-250-300 शायद हैं, और उनको कहा गया है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा या उनकी जवाब तलबी हो गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तरस आता है सरकारी मुलाजमीन पर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और जो भी इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई से भी अफेक्टेड हैं। जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली, जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्जाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है? तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा?
इंशाल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैडम ये बताइएगा, मैडम आखिरी सवाल प्लीज, मैंने निकलना है। लास्ट में पीडीएम हुकूमत में आपने ये कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान एक हैं, अभी आपने उनको पीडीएम का कैंडिडेट मैंने तो ये नहीं कहा। मैडम ये बताइएगा, पीडीएम का इजलास हुआ था, पीडीएम का इजलास हुआ था, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी भी कुछ बातें मान ले, तो पीडीएम उनकी कितनी बातें मान रही है? क्या तमाम बातें उनकी मानी गई? अभी तक तो अफवाह तफहीम से चल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। मरियम नवाज, मरियम नवाज। मानेंगे